Okay. Так, хорошо. Close your conversations, please. Заканчивайте, пожалуйста, свои беседы. Maybe one or two from you can share a little bit about your discussions or conversations. Может быть, один или двое из вас могут рассказать несколько слов по поводу ваших обсуждений. Just a few words about Просто несколько слов. your things, your thoughts. О чувствах, мыслях, что возникло. In any language? На любом языке. Don't be shy. Не стесняйтесь. Please. Я по-русски. Ніхто не перекладе. Та не перекладуть. Я просто теж з України. She's from Ukraine, but she'll speak Russian. Я начну с последнего вот впечатления. I'll start with the latest Потому что я все experience. время спрашивала, а на физическом уровне? А на физическом I уровне? was asking myself, Потому что дополнительно я еще at the physical level, what's going on? И мы заметили, что в зависимости от фокуса на уровне, And we noticed that depending on the level, on the dimension, физические ощущения разные. the physical sensations were different when we focused on different dimensions. Что эмоциональное, физическое ощущение теплое, текущее, That emotional level, чистое, помытое, the physical sensations were clean, flowing, very soft, warm, very warm. Но на четвертый уровень, когда мы But поднимались, появлялась when we went to the fourth dimension, кристальная чистота, there was this звенящая, crystal cleanness, very bright and very ясность clear, и очень широкий горизонт, very вбирающий в wide себя horizon, очень многие вещи, taking in a lot of things, то, что including a происходит, lot of things, what was going on, все равно на фоне любви. at the background of love. Thank you, very interesting. Очень интересно, спасибо. Along the worship, I will ask you to be aware of these four dimensions of your experience. Я призываю вас в течение всего семинара очень пытаться осознавать все 4 измерения вашего опыта. Ask yourselves about these four dimensions. Задавайте себе вопросы по поводу этих 4 измерений. In this way, we are closer to phenomenology, Таким образом, мы становимся ближе к феноменологии, because we don't want just to think about love. потому что мы таким образом не просто думаем о любви. Of course we want to think, Конечно, мы хотим и думать тоже, but in a more holistic perspective, но с точки зрения общей целостности, including the whole of our experiences. которая включает полностью весь опыт. So, what can we say about love from this perspective? Таким образом, что мы можем сказать о любви с этой точки зрения? And
Because from existential phenomenological perspective, we try to avoid explanations. Потому что с экзистенциально-феноменологической точки зрения мы пытаемся избежать объяснений. And we try to put emphasis on descriptions. И мы пытаемся сфокусироваться на описании. And we know that we cannot arrive to any certainties. И мы знаем, что у нас не получится ничего, если... And we need to think and feel from a position closer to our experiences. Мы не будем думать и чувствовать с позиции близкой к нашему опыту. So we need to start from the recognition that love have many faces. Поэтому мы должны принять и понять, что у любви много лиц. Many styles, many forms. Много стилей, много форм. For instance, we can talk about love between couples. Мы можем говорить, например, о любви между парой. It's the most common way to think or to talk about love. Это самый обычный способ говорения и думания о любви. But we can also speak about love between families. Но мы можем говорить и о любви внутри семьи. Or between friends. Или между друзьями. Or within the relationship of the teachers and students. Или, например, между учителями и учениками. Or therapist and client. Или терапевтом и клиентом. If you are a therapist, если вы терапевт, and I know you are, а я знаю, что вы терапевты, you know that after listening to someone's sufferings, я знаю, что после того, как вы слушаете о стенаниях, страданиях другого человека, after listening to someone's souls and heart for hours and hours, как человек долго и долго рассказывает о своих сердечных, открывает свои сердечные дела. It's almost impossible not to love and care a little bit the other. Очень сложно не полюбить этого человека. What kind of person would I am if I don't love a little bit this person? Кем я буду, если я не полюблю этого человека, раскрывавшегося передо мной? Especially after hours and hours that he or she share with me the deepest aspect of their souls. После того, как он или она много часов раскрывает самые глубинные глубины своей души. And we can talk about love between human and their pets. Можно говорить о любви животных и их хозяев, например. Or couples with a man and a woman. Пары могут быть мужчина с женщиной. Or couples, men with men and women with women. Мужчина с мужчиной или женщина с женщиной. So, to talk about love is to talk about complexity. Поэтому говорить о любви значит говорить о сложности. To talk about something that have a lot of possibilities. Это говорить о чем-то, в чем содержится очень много возможностей. But you know, nowadays it is common for us to talk about love in cold and detached ways. Вы знаете, сейчас очень часто говорят о любви в таком отстраненном и холодном способе. This is one of the aspects that shocks me more during my research for this workshop. И это один из тех аспектов, который больше всего меня шокировал во время моего исследования. We talk about love in terms of neurotransmitters. Мы говорим о любви в терминах нейротрансмиттеров or brain chemistry. Или химии мозга. But ask yourself, но спросите себя, do we love with our brain? Разве мы любим нашим мозгом?
Maybe yes, but just in part, just partially. Может быть, да, но только частично. As if we could say, Так же, как мы могли бы сказать, I love you from the bottom of my hippocampus. я люблю тебя из глубины своего гиппокампуса. Гиппокампа. Or every time I think of you, my amygdala is getting excited. Каждый раз, когда я думаю о тебе, моя миндалина возбуждается. It's crazy, isn't it? Это же безумие, не правда ли? Existential phenomenology is a post-Cartesian invitation. Экзистенциальная феноменология – это посткартезианское приглашение к посткартезианскому мышлению. And this means that we want to think about human beings beyond any dualisms. Это значит, что мы предпочитаем думать о людях за пределами любого дуализма. Beyond body-mind dualism. За пределами дуализма тела и разума. Beyond thoughts and feelings dualism. За пределами дуализма мыслей и чувств. Beyond I versus world dualism. За пределами дуализма я и мир. We think in the existential phenomenological tradition В традиции экзистенциальной феноменологии that each one of our experiences, we have it with our whole existence. Что каждый опыт, наш опыт, мы переживаем всем своим существом. So we love with our entire body, То есть мы любим всем нашим телом, not just with our brain, не только мозгом, not just with our heart, не только сердцем, not just with our sexual parts. не только нашими сексуальными частями. We love with our entire body, Мы любим всем телом, with our entire thoughts, всеми мыслями, with the whole of our existence. всем нашим существованием. But we usually talk about love in medical terms. Но обычно мы говорим о любви в медицинских терминах. As it were a kind of disease. Как будто это какая-то болезнь. For instance, some people talk about love like an addiction. Некоторые говорят о любви как о какой-то зависимости. Or others talk about love like a form of psychosis. А кто-то говорит о любви как о форме психоза. And you know, at least in English, И вы знаете, во всяком случае в английском, more than 60% of the books dedicated to love are written by medical doctors. более чем 60% книг о любви, которые я прочел, были написаны специалистами в медицине. And it's perfect that medical doctors get interested in love. Это нормально, что докторов интересует любовь. Why not? Почему бы нет? And you know, nowadays the medical science is very important for us. И вы знаете, сейчас для нас очень важна медицинская наука. Especially after the pandemic that we all suffer. Особенно после пандемии, которая всех нас накрыла. But why 60% just from medical doctors? Но почему же все-таки 60% от врачей? What about everybody else? Без других специалистов. I know the medical science is very important in my own experience. Я знаю, что медицина очень важна на собственном опыте. 5 years ago, I had an accident. I fall down from 3 meters height. У меня 5 лет тому назад была неприятность, я упал с 3-метровой высоты. I broke my wrist. Я сломал свое запястье.
And I think that there is a medical doctor near to me. Я был благодарен, что рядом со мной был врач. At that moment, I really want a medical doctor. В тот момент мне на самом деле был нужен медицинский врач. I don't need a phenomenological therapist. Мне не нужен был феноменологический терапевт. No, I want a medical doctor at that moment. Нет, в тот момент мне, конечно, нужен был врач. So we can be thankful to medical science. Так что мы должны быть благодарны медицине. But sometimes when medical science took all the knowledge like it's just in these terms, Но иногда медицина заполоняет собой все знание. we can lose a lot of aspects of our existence. И тогда теряется большое количество сторон нашего существования. During my research, I also found that there's a lot of written books about love in a polarized way. Кроме того, в своем исследовании я обнаружил, что очень часто говорится о любви в таком поляризованном виде. In a dualistic, just emphatic one aspect. В дуалистическом стиле, который делают ударение на одной стороне. Assuming strict, strong and definitive positions. И говорится с точки зрения категоричного, очень упертого положения. It seems that they try to decide what is love and what is not love. С этой точки зрения они пытаются решить, что является любовью, а что не является любовью. And there is much research that starts from the position of the expert. И очень много исследований проводится с позиции эксперта, специалиста. But again, existential phenomenology is an invitation to start from the beginner's position. Напомню, что феноменологическая позиция это приглашение начать смотреть на что-то с точки зрения новичка. Edmund Husserl wrote that if we want to be a phenomenological thinker, Гуссерль писал, что каждый может быть феноменологом. we need to think about ourselves as eternal beginners. Для этого нам нужно начать думать о себе как о вечных новичках. Do you know about Gianni Vattimo? Вы знаете о Дженни Вадимо? He is an Italian philosopher, Он итальянский философ. and he wrote about the weak thinking and the strong thinking. И он говорил о слабом мышлении и о сильном мышлении. And he said that in our culture we try to build a strong thinking. И он говорил о том, что в нашей культуре мы пытаемся создать сильное мышление. From our childhood, we are invited to get a strong way of thinking. С самого детства нас обучают занимать сильную позицию в том, о чем вы думаете, или что вы думаете. We were instructed to get into conclusions. Для того, чтобы приходить к каким-то мнениям или выводам и быть в них уверенным. It's better if you know all the answers. Как будто бы вы знаете все ответы. And if you don't know the answers, wrong. Если вы не знаете ответа, значит вы не правы. You need to know the answers. Ты должен знать ответ. And there's always just one right answer.
И существует всегда один правильный ответ. If you wrote in the test something quite different, Если вы в своем тесте написали, в своей работе написали что-то иначе, you don't have a good qualification. Значит, вы плохо чего-то знаете. So you need to develop a very strong way of thinking. То есть нужно развивать в себе такое сильное знание, Without doubts, без сомнений, always certainties. очень всегда уверенность во всем. But Batimo thinks that is more close to our humanness. Но есть вещи, которые ближе к нашей человечности. A weak way of thinking. Это слабый способ мышления. A way of thinking full of doubts. То, как вы думаете, и полно всяких сомнений. With a lot of uncertainties. И в вашем мышлении очень много неопределенности. And even if we are able to get into some certainties, И даже если мы способны прийти к каким-то определенностям, those are momentary. those are- Momentary, just for a little space of time. они моментально, они недолговечны. We cannot get stuck with that knowledge. Мы должны не застревать на этом знании, Because any knowledge is fluid, потому что любое знание подвижно, flows like a river. оно течет как река. So it's more natural for us to have a weak way of thinking. И поэтому для нас естественнее принимать позицию такого слабого знания. But you know, in our culture, we are always trying to become stronger and stronger. Но вы знаете, в нашей культуре мы постоянно стремимся к тому, чтобы стать все сильнее и сильнее. It's like the motto of the Olympic Games. Это как будто бы девиз Олимпийских игр. Altius, Sitius, Fortius. Быстрее, выше и сильнее. Higher, quicker, stronger. Выше, быстрее, сильнее. But if we allow us a more weak way of thinking, Но если мы позволим себе встать на точку зрения более слабого мышления, weak thought, слабых мыслей, you can become more fluid and flexible. мы можем быть более подвижны и более текучи. But without to go deep into what it means to talk about love from existential phenomenological perspective, Но before to go deep into this. Но прежде чем мы пойдем глубже в феноменологическую перспективу относительно любви, Now it's time for a coffee break. сейчас мы пойдем на кофе. But 1 minute, please. Ну, минуточку одну. Please, if during the break any question, anything aroused in your mind, Если у вас во время перерыва возникнет какая-то мысль, please keep it, and we can start talking about this at the beginning of the second part. постарайтесь запомнить эту мысль, чтобы мы начали с нее. And please, I'm open if you want to become closer to me and talk a little bit. И, пожалуйста, подходите ко мне, я открыт к тому, чтобы поговорить с вами. And if you don't speak English, И если вы не говорите по-английски, we can try to make some sign language. мы, может быть, как-нибудь жестами So, обойдемся. have a good break. Так что, хорошо. Я хочу вам показать книгу Existential терапии Яки. Я бы сказал, что это одна
одна из лучших книг на это время по экзистенциальной терапии. У Яки есть 7 экземпляров этой книги, поэтому вы можете эту книгу приобрести, тогда должны подойти к нему. И, наверное, вы все видели только что совсем вот перед конференцией вышел перевод книги Эрнесто Спинелли «Практика экзистенциальной терапии», которую перевела Ирина Глухова, наш институт издал. Так что вы можете, кто не заметил, эту книгу тоже приобрести у столика. И прошу, не забудьте забрать новый номер журнала, который привезла Дация.